Zdravo i dobrodošli v še jedno video na kanalu Ti možeš. Ova video je inspirirano od jedna prikazna koja ja čuv na YouTube, od jedna prilično возрастna gospođa, čisto soprug na 90 godini, koga počna ova svetskava kriza, rešil da go napušti svoj dom, oko što zajedno živele, koje je prilično dobro sreden za ljudje na ta возраст, koji ima v okolinata ubava priroda kada što može da šeta, ogled na sve što ni se slučuvaše. Posle skoro 40 godini zajednički život, ženata se ubidela da ga odvrati Arturovo njegovata ideja, međutim i sama kaže da Artur stoji iza svoja ta ideja i koga ke namisli nešto, ne može nikoj da ga premisli. Artur si zaminal da si žive u New York, zatvoren u stan, si napravil izbor i evo, uspešno preživuva skoro 2 godine. Ženata ostanala da žive sama. I video to beše za to što i kako se čustuva, što može da naučime o takve situaciji, kako da go produžime život od sami, kako poveke da ja razbivame ljubav takon sebe i tako natamo. Međutim, mene me inspiriraše i me podsjeti na site moji Arturi, tako da gi narečam, odnosno ljudjevo životot koji što nemale 90 godini i može bi ne donesuvale toliko rizični spored nečiji gledanji standardi, no postojale mnogo ljudje koji što spored moje to mišljenje, moj stav, nosale odluki koji što se kosele spored moje to razmišljanje so zdravi od razum, nego koristile svoj pun potencijal, nepotrebno se zaglavuvale vo različni životni nepriliki i mojot trud, moja ta posvetenost, moja ta borba da gi premislam, da gi odvratam, se razbira bez za to da bidam prašana, povikana, bez to da bide pobarana od mene. Vo slabočinata na svoja ta duša, ja sam nekoj koji saka da pomaga i koji saka da spasuva, međutim, na mnogo težak način naučiv deka postojat ljudje koji ne saka da bidat spaseni, a osobeno ne od mene. Deka postojat ljudje koji ne se podgotveni da prihvatat tuđa pomoć, a osobeno ne mojata. I deka postojat ljudje koji izbirat da go živeat svoj život taka kako što go živeat, duri koga sami si pravat šteta. I to je taka kako što je, kako rezultat na sve to. Naučiv deka tuka jaz ili site drugi v okolinata nemame način da napravime nešto koga jedan возрастен čovek samostojno, svesno, na njegovo to nivo na svesnost, ke si donese odluka da napravi nešto sa svoj život, sa sebe si, zašto nije mislime, deka može biti neadekvatno, deka može da mu našteti, da mu napravi problemi i taka nadam. No to je naše. Nije, mislime, taka. Druga ta возрастна ličnost, Artur, ne misli tak. I Artur ima pravo na to. Nije, možeme da potrošime mnogo vreme, mnogo energija, možeme postojano da vrtime vo glavata zašto je to taka, zašto nije vaka, što da napravim, kako da mu pomognem, kako da go premislam, kako da go prenasučam, kako da mu pokažem da vidi to što ja gledam. I ponekogaš spasuvajki go, nego, ne ja, niv. Ako imate kako mene talent, pa to će biti povajke ljudje. Na kraju, ke se soočite s to, deka spasuvajki gi taka niv, ste si izgubile sebe si, treba vas nekoj da vas spasuje, treba sami da se spasite. I bi treba mnogo vreme da si se vratite nazad kon sebe i da napravite jedna revizija na svoj život, što se slučuvalo vo nego, dodeka vi jeste bile odsutni
и сте премислувале разни Артури да не заминат, да останат или да заминат, да сменат некои одлуки, начин на живот, размислувања, ништо не се променило. Тие си останале доследни на своите идеи, за кои вие во одреден период сте немале разбирање, можеби се уште немате. Вие сте изгубиле многу непотребно време. Животот едноставно продолжува да тече понатаму. Многу често во таквите ситуации, таквите односи завршуваат несреќно, односно доаѓаме во конфликти со тие луѓе. Тие луѓе со право мислат дека ние им се мешаме во животите, затоа што им се мешаме. Се создаваат меѓу нас непријателства, конфликтни ситуации, се оддалечуваме, тие не сакаат да не послушаат, ние не сакаме да прифатиме дека тие имаат избор дури и да одат против себе и да си го уништат животот, да си го потрошат исто времето, како што ние го трошиме на нив, тие на некои своји други избори и многу често се разделуваме со таквите луѓе. Јас сум изгубила многу луѓе со чии избори и одлуки не сум се согласувала, затоа што тоа биле односи кои завршиле, требало да завршат и тоа е во ред, заеднички одлуки биле и мои и нивни. Меѓутоа, начинот и причината зашто тоа се случило е тоа што, нели, кога сега би била во таа ситуација, но минатото не може да се промени, е така како што е. Не можам да кажам дека сум грешела и сум погрешила затоа што ќе се изневерам. Јас која сум била таа тогаш и која грчевито сум верувала дека тоа што го праваме така и никако поинаку. Да, сум го правила со најдобри намери, да, многу често сум била во право, меѓутоа сум немала право на тоа. Во некои учења се смета дека не смееме да се мешаме во животниот пат на другите луѓе, возрастните особено. Дека не смееме да ги пренасочуваме по патиштата, не смееме да им се мешаме во енергијата, затоа што тоа нам ни го комплицира животот и не мора да е тоа толку теоретски сложено, енергетски, филозофски, како и да е. Вистина е дека ние ќе си го искомплицираме животот, додека од никој повикани ги спасуваме, им кажуваме, ги учиме, подучуваме, ги малтретираме, ги притискаме. Тие луѓе направиле избор, живеат според своите убедувања, дека тоа им е полесен начин, дека ако работат по 20 сати ќе заработат многу пари, нема да се врзуваат за нешто што е ново, убаво, напредно, туку ќе го држат старото и темното во себе, дека ќе продолжат по патот кој што е некако нивни избор, иако тоа не ги прави среќни, не им носи задоволство, дека е побитно да се има пари, позиција, отколку љубов, разбирање, комуникација, дека начинот на кој го прават тоа е единствениот битен, дека ќе останат сами, нема да останат сами, ќе останат во токсични односи, нема да останат во токсични односи. И колку и ние да мислиме дека сме имале некакво влијание, понекогаш може да ни се посреќи, меѓутоа најчесто луѓето сите одлуки ги донесуваат сами. Тогаш, кога ќе бидат подготвени за тоа. Или, може би Артур ќе се врати, затоа што неговата сопруга и покрај сето разбирање што го има и левелот на кој што јас не бев кога ги спасував моите Артури, сепак се надева дека Артур ќе се врати во почетокот на годината и дека некако магично ќе свати дека не може сам, дека не е баш разумно да се живее во затворен во стан во Њујорк во сета ова ситуација, дека е многу помудро
da se живее во природа, во малечка куќичка со партнерот со кој си бил повеќе од 30 години, со кој ќе разговараш, ќе се грижи за тебе и заедно ќе си стареете и така натаму. Најчесто Артур не се враќа. Најчесто Артур останува затворен, останат во Њујорк, во својата идеја, во својот начин и избор како ќе го живее животот, како ќе се лечи, ќе остане во брак или не, ќе се мажи или не, ќе се жени или не, ќе работи таа професија или нема да ја работи, ќе биде во токсични односи или не, ќе биде сам по себе токсичен или не. И тука ништо не можеме да направиме кога се работи за возрасен човек. Возрастните луѓе имаат право да направат и избори кои што ќе им штетат, за кои можеби ние двајца, тројца, 5, 10 луѓе сметаме дека им штетат и не им носи добро. Тоа не е наша работа. Можеме, доколку ни се драги, блиски луѓе и така натаму, да го кажеме своето мислење. Можеме, доколку не можеме да се снајдеме во нивната приказна, да се оддалечиме, да заминиме. Можеме да ги сакаме оддалеку. Можеме да бидеме тука, доколку им притребаме. И тоа е се што можеме да направиме. Можеме да чекаме Артур сам да свати дека е подобро да живее во природа на отворено, особено во оваа ситуација, меѓутоа нема гаранција дека тоа ќе се случи. Очекувањата и желбите за тоа се наши, не на другата личност. Драги мои помагачи, спасувачи, сите вие кои што знаете што е најдобро за вашите возрастни деца, партнери, родители, за кои што можеби навистина гледате дека тоа што го прават и живеат им штети. Опитете се, кажете им го, направете тоа што можете. Меѓутоа, доколку не се работи навистина за директно животно загрозувачка ситуација, повлечете се и фокусирајте се на себе си и на својот живот. Тие возрастни луѓе, тие ваши Артури, или ако сте вие во таква ситуација, сите ние имаме право на своји погрешни избори. Сите ние имаме право да одиме против себе, да си направиме штета, да заглавиме во некои чудни односи, навики и да живееме животи кои што не ни се допаѓаат, кои не прават среќни, па дури понекогаш и ни штетат на нашето здравје. А ние имаме причина зашто го правиме тоа. Прифаќањето кое е константно и се пошироко како стануваме повозрастни, значи да му се дозволи на Артур да живее во станот во Њујорк и да преземе одговорност за својата одлука. Дали ќе успее, дали ќе се врати, не знаеме. Но тоа е одговорност и одлука негова, така што ние ништо немаме со тоа. Нити грижа на совест, нити немирен сон, можеби понекогаш потреба да кажеме направив што можев и да му посакаме среќа и добро здравје. Се надевам дека ова видео ќе допре до некого и ќе му помогне да не губи толку многу време, енергија и здравје за некој свој Артур, како што јас го правев тоа. Имајте убав ден и се гледаме во некој следно видео со некоја нова тема.